the bedside job is done. My assistants and my scrubbers, they will now finish the talking part while I put the surgeon console and I'll start the surgery. Now, just please keep your mic away. I think it's so much of the marks. So, here, can you guys see? Dr. Pratap, Mehboob, Nino. So, these would be my bedside interviews and they do half the important job that we will be doing. So, Dr. My teacher, Dr. Stage, office bearers of Telangana State, these members of ASI, and I recognize the presence of Suresh Chandra, who has been the past president of ASI, the leading luminaries of robotics and self-technology. Being a pediatric surgeon, I'm with a lot of place here, but it's my honor and a pleasure to be associated among you because of ASI. ASI is extremely proud of Dr. God, who has single-handedly provided this personal program of AOI and Dr. God. ASI is very thankful for associating ASI's name to this program, and I take greetings from Dr. Madhu Pandey and apologies from him for not being here because he is coming abroad tonight. He has his flight scheduled to UK to attend the Royal College program there, and I congratulate AOIT and Dr. God for conducting this excellent program which is Institute of Surgery, and we will have presence in the future. And I congratulate all the awardees for their excellent service to the society and their work in robotic surgery and onco-surgery, and all the best to you all. Thank you very much. సింపుల్గా చేయాలి అని చేసిన లైవ్ సర్జరీ వర్క్షాప్. ఇందులో 220 సర్జన్స్ వచ్చారు మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి. అలాగే వైస్ ఛాన్సలర్, తర్వాత అసిస్టెంట్ సర్జన్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఆఫీస్ బేరర్స్ కూడా వచ్చారు. ఇందులో ఒకటి అన్నవాహిక క్యాన్సర్, పెద్ద పేగు క్యాన్సర్, తర్వాత ఇంగ్యూనల్ హెర్నియా ఆపరేషన్, తర్వాత గర్భసంచి క్యాన్సర్ ఆపరేషన్స్ 4 ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా 10 మందికి చెప్తే ఆ 10 మంది ఇంకో 10 మందికి చెప్తారు. అంటే విల్ టీచ్ 10 మోర్ సేఫ్, రిప్రొడ్యూసబుల్ అండ్ సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఇవి జరగబడ్డాయి. Oncology Institute, we strongly believe in elevating health globally. Elevating health is about not just increasing or improving technology, but also imparting education. If technology is there, if you know how to use technology, it can create big impact. We in AOI are known to be one of the best in surgical oncology using robotics. What we are doing is how do we train more people so that the excellence in surgical oncology can reach everywhere. Excellence in surgery can reach everywhere. So this training effort is really build more surgeons who can be better, who can make even bigger impact in the country to make healthcare affordable, accessible and accurate. Thank you. సర్జన్ చేతులకి అటాచ్ అయిన రోబో ద్వారా క్యాన్సర్ సర్జరీ చేయబడుతుంది. ఈ రోబోటిక్ క్యాన్సర్ సర్జరీలో అధునాతమైన రోబోట్ ఇక్కడ అమెరికన్ ఆంకాలజీలో ఉంది, డవించి అనే రోబోట్. ఈ రోబోట్ ద్వారా మేమే కాకుండా మిగతా సర్జన్స్, అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ సర్జన్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో 41,000 సర్జన్స్ ఉన్నారు. ఇందులో కొంతమందికి ఈ సర్జన్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము ఇక్కడ. సో దట్ రోబోటిక్ సర్జరీ సింపుల్గా ఉండాలి, రిప్రొడ్యూస్ చేయాలి, అంటే సేఫ్ టెక్నిక్స్ పేషెంట్కి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎలా చేయాలి అనేది ఈరోజు డిస్కషన్స్ అయినాయి. అలాగే కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా పేషెంట్ రికవరీ ఫాస్ట్గా ఉండి త్వరగా ఇంటికి పోయి క్యాన్సర్ మొత్తం క్లియర్ అయ్యేటట్టు ఎలా చేయాలి అనేది లైవ్గా రియల్ టైంలో పేషెంట్స్కి చేస్తూ మిగతా సర్జన్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము. ఎందుకంటే 10 మందికి నేర్పిస్తే ఆ 10 మంది ఇంకో 10 మందికి నేర్పిస్తారు, అలా ఈ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. అండ్ ఇది అమెరికన్ ఆంకాలజీ తన సొంత ఖర్చుతో ఈ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నారు, ఎవరు స్పాన్సర్స్ లేకుండా కూడా.
వాళ్ళే అన్ని పెట్టుకొని పేషెంట్ కూడా డిస్కౌంట్ ఇచ్చి పేషెంట్కి ఎలా మంచిగా చేయాలి, ఎలా క్యాన్సర్ సర్జరీలో ఎలా రిజల్ట్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఎలా క్యూర్ చేయాలి అనే దాని మీద మిగతా సర్జన్స్ వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ డిస్కషన్స్ జరిగాయి. సో సేఫ్, రిప్రొడ్యూసిబుల్, సింపుల్ టెక్నిక్స్, టీచ్ 10 యూ విల్ టీచ్ 10 మోర్ అనే ఉద్దేశంతో జరగబడిన కాన్ఫరెన్స్. అన్నవాహిక క్యాన్సర్ అంటే ఈసోఫాగస్ అనేది సౌత్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ గుల్బర్గా, నార్త్ కర్ణాటక, తెలంగాణలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అన్నవాహిక అంటే ఛాతిలో ఉంటుంది. ఇది యూజువల్గా ఓపెన్ చేసేవాళ్ళము. ఇది ఓపెన్ చేయకుండా 5 మిల్లీమీటర్లు 8 మిల్లీమీటర్ల పోతుతో చేయవచ్చు. సో అన్నవాహిక క్యాన్సర్, అలాగే పెద్దపేగు క్యాన్సర్ అంటే రెక్టమ్ క్యాన్సర్, రెండవది గర్భసంచి క్యాన్సర్, నాలుగవది హర్నియా ఆపరేషన్. హర్నియా కూడా చిన్న పోతుతో ఎలా చేయాలి అనేది డాక్టర్ విశాల్ సోని అని నమ్మక్కల్ నుంచి డాక్టర్ సర్వనాన్ వచ్చాడు, జిప్మర్ నుంచి కలైరసర్ వచ్చాడు, మంగళూరు నుంచి డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు వచ్చారు. ఇలా అందరూ వచ్చి మీ అన్ని డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ కమింగ్.